ہاں جی خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں جرمنی میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ پاکستان سے اس سلسلہ میں بات چیت چل رہی ہے، تو اس بارے میں بتائیے گا۔ کے اندر شارٹیج ہے، کام کرنے والے نہیں ملتے، اس کے اوپر جو ہے ہر وقت ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اخبارات میں بھی اور ٹی سی وی پر بھی، اور حکومتی جو اداروں ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے چلتا رہتا ہے۔ اور اس پہ ایک تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھئی جرمنی اس صورتحال سے نکلنے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ خالی یہی نہیں کہ باہر سے لوگ لے لیے جائیں یا باہر جو اب اسکیمیں شروع کی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 200 پروفیشن ایسے ہیں جن پہ جرمنی کے اندر ضرورت ہے۔ اچھا۔ لسٹ بھی انہوں نے جو ہے وہ شائع کی ہے، اور 1.7 ملین کی جاب جو ہے وہ 2023 میں خالی رہی ہے۔ اچھا۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1.7 ملین جاب جو تھی ان کے اوپر لوگ نہیں تھے، وہ پوسٹیں خالی رہیں، اور اس کو پر کرنے کے لیے جو اسکیمیں چلائی ہوئی ہیں انہوں نے، اس میں باہر سے پروفیشنل کو لوگ جو لے رہے ہیں وہ ان آنے کی تعداد بڑی سلو ہے، اور یہ مسئلہ ان کا حل نہیں آ رہا۔ وہ تشویش اس پہ ان کو ایک اور جو نئی پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جرمنی کے اندر جو ہائی اسکول ڈپلوما ہے، ڈپلوما مکمل کیے بغیر نوجوان نسل جو ہے وہ اسکول چھوڑ رہی ہے، اس کے اندر 2023 میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ اچھا۔ جو تمام یورپین کنٹریز جو ہمارے ہیں، یورپین پارلیمنٹ جو ہے، یورپین یونین، ان ممالک میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اچھا۔ ان ممالک میں یہ صورتحال نہیں کہ 12% لوگ جو ہیں، جبکہ اتنی سختی کرنے کے باوجود کہ اسکول ضرور جانا ہے، پولیس کو اطلاع ہو جاتی ہے، ٹیچر دے دیتے ہیں اگر نہ جائیں بچے اسکول وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں اس کے باوجود جو ہے 12% اضافہ ہوا ہے جرمنی میں بغیر ڈپلوما، مطلب ہائی اسکول کے دوران ہی اسکیم چھوڑنے والوں کو۔ اور ایسے بچے جو ہیں وہ پھر پروفیشنل جو اسکیمیں چل رہی ہیں، جو پروفیشنل ہنر مند سکھائی جاتی ہے، وہاں بھی نہیں جاتے۔ جنہوں نے بیسک اسکولنگ میں پڑھا وہاں بھی جانے کا اضافہ جو ہے نہیں کیا۔ اور جرمنی کے اندر وہ کہتے ہیں 4.8 ملین لوگ جو ہیں اس وقت ان امپلائڈ بینیفٹ لے رہے ہیں، اچھا۔ بہت زیادہ ہے ان کے نزدیک سے۔ اور اس کو کم کرنے کے لیے بھی مطلب جو حکومت پالیسی لاتی ہے، یہ کوششیں کرتے رہی ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی، اور ایک طرف ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، دوسری طرف جابس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، اور ان امپلائمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ بھئی لوگ تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پڑھانے والے جو ہے، جو شعبہ ہے جس نے تعلیم دینی ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس وقت جرمنی میں 2023 میں 14,000 ٹیچر جو ہے وہ کم تھے اسکولوں کے اندر۔ اچھا۔ جی، تو وہ بھی اس پہ بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو 2035 تک جرمنی میں 56,000 ٹیچرز کی کمی ہوگی۔ اچھا۔ اور ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہر سے بھی لیں تو انہیں جرمن آنا ضروری ہے۔ یہ ایک اس قسم کی ایک ڈسکشن ہے جو حکومتی جو صوبائی اسمبلیوں کا، صوبائی حکومتوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ڈسکشن اس قسم کی چل رہی ہیں۔ تو ابھی اس کا کوئی فائنل سامنے نہیں آیا، جو ڈسکشنز کی ایک رپورٹ خبر سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو اس سے حکومت کس طرح عہدہ برا ہوتی ہے، اس کو کس طرح نبو ابرزما ہوتی ہے، کس طرح اس کا حل نکالتی ہے، یہ جب اس کو بات سامنے آئے گی تو پھر بھی آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس خلا کو کون پورن کرے گا؟ اس پہ تبصرہ کیجیے گا۔ اور اسٹوڈنٹ بھی بھج گئے تھے، ٹیچر بھی بھج گئے، تو پھر لازمی طور پہ غیر ملکی آگے ترقی کریں گے، اس کے خلا کو کون پورا کرے گا؟ اس خلا کو ظاہر ہے کہ اس کے لیے دو ہی حصے ہیں، کہ یا تو جرمنی کے اندر کوئی ایسا اسکیمیں آئیں یا ایسا کہ بھئی لوگ تعلیم حاصل کریں اور پروفیشنل ایجوکیشن بھی حاصل کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو باہر سے آنے والے ان کے لیے اسکیمیں کھولی ہوئی ہیں، 200 پروفیشنلز کے لوگوں کو ان کو ضرورت ہے، وہاں سے لوگ جو ہیں کسی اسکیم کے تحت آئیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی جرمنی نے پاکستان کو بھی اپروچ کیا ہے، اور جو ان امپلائمنٹ کی ان کی وہ یہ پروفیشنل جو پروفیشن تعلیم والے لوگ جو ہیں
जो महकमा है उनकी जर्मन एम्बेसी में जर्मन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स के साथ एक तफसीली मुलाकात हुई है अच्छा और उन्होंने इस पर डिस्कशन की है कि भाई हमारे किस किस प्रोफेशन में जो लोग हमें चाहिए और उनको किस तरह पाकिस्तान से यहाँ लाने में क्या रास्ता इख्तियार किया जाए कि भाई वहां से भी कोई स्कीम के तहत लोग जो है यहाँ आने शुरू हों बजाय इसके कि असाइलम ले। तो इस किस्म की स्कीमें जो है वो मेरे ख्याल दूसरे ममालिक के साथ भी डिस्कस करेगी हुकूमत, तो फिर इस तरह भी इस कमी को पूरा किया जाएगा। तो इस बात की कुछ निकली है खोज के कौन से प्रोफेशनल, क्योंकि पाकिस्तान से टेलीफोन आना शुरू हो जाएंगे कि खान साहब ने ये बात कर दी है, कौन से? देखिए जी फैशन है इस वक्त, और मैंने आपसे कई दफा ये बात आपके प्रोग्राम में कही है कि फोन के अंदर जो आर्बाइट शाम का उन्होंने बनाया हुआ वेबसाइट उसमें जाए, उसमें हर चीज मौजूद है। जी। तो शॉर्ट वे लेना चाहते हैं ना, कोई ऐसा प्रोफेशन बता दें जिससे वो फिर उन्होंने आना है वो खुद भी कोई थोड़ी तगोदाव करे ना। हर जो एम्बेसी की वेबसाइट है, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में जो है उसकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है जेंटुआ बोन इंटरनेशनल, उसके अंदर भी तमाम डिटेल दी हुई है और तो अंग्रेजी में दी हुई है। नाजरीन, आपको ये खबर दी जा रही है कि जर्मन हुकूमत ने ऑफिशियल तौर पे उनसे रब्ता किया कि पाकिस्तान से भी जो लोग हैं यहाँ आके करें, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी हो रही है। ये दो शोबे आपने हमारे इरफान खान साहब वो बता रहे थे जर्मनी की मौजूदा जो हालात हैं उसके बारे में। साथ उन्होंने इस खबर में खबर दी है कि जो एक इलाका है, सूबा है थोरिंगन, उसके एक शहर में जो उनसे कार्ड दिया गया है पैसे नकद देने के बजाय या राशन देने के बजाय, ताकि वो कार्ड लेंगे आप जिस तरह, तो वो उसमें जाके आप शॉपिंग करेंगे। एक ये स्कीम है, और दूसरी ये स्कीम बहरहाल उन्होंने कहा कि कामयाब जा रही है और दूसरे शहर भी सोच रहे हैं। और एक उन्होंने जो खबर बताई है उसके ऊपर भी मैं आखिर में फिर बता दूं, ताकि दोस्त अच्छी तरह पूछते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि इनके पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने मुझे बताया है कि कितने 5 लाख के करीब लोग यहाँ जो हैं वो बेरोजगारी अलाउंस ले रहे हैं। और साथ ये भी बता दिया कि टीचर्स की कमी है, और ये भी बता दिया कि पाकिस्तान से भी इनकी स्कीम चल रही है। तो जो दोस्त हमारे प्रोग्राम देखते हैं, तो खान साहब से तो मैंने आज अच्छी तरह बात पूछ ली है। वो जो इनका एम्बेसी है वहाँ से रब्ता करें या इनकी वेबसाइट पे जहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है वहाँ से मज़ीद मालूमात लें। हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम दें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टिकटॉक चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करें, और हमारे जो रोशन वर्ल्ड है उसको भी सब्सक्राइब करें। और अपनी आरा और अपनी जो सी कमेंट्स है ज़रूर भेजते रहा करें। और उसके बाद जो बेल है उसको भी दबाएं, और लोगों को भी हमारे प्रोग्राम शेयर करा करें, तो क्योंकि हमारे प्रोग्राम बड़े मालूमाती होते हैं। नसीर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आखिर में हम ख़ास बातें फिर बता दें कि जर्मनी में 200 पेशे ऐसे हैं जिसमें इनको लोगों की ज़रूरत है। तो वो भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे, इनकी एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा 20 लाख नौकरियां खाली हैं इस वक्त, तो वहाँ चाहिए। और इसमें एक और बात बताई गई कि बच्चे अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर रहे, वो पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। कोई डिप्लोमा उनके पास नहीं है, यानी वो हाई स्कूल से खिसक जा रहे हैं। और इसी तरह 5 लाख लोग बेरोज़गार हैं यहाँ, तो बेरोज़गारी अलाउंस बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह एक और अहम बात है, 14,000 टीचर कम हैं, तो टीचरों की कमी है यहाँ। और इसी तरह जो उन्होंने तखमीना लगाया कि आने वाले 10-12 सालों में हज़ारों की हिसाब से टीचर जहाँ चाहिए। इसी तरह जर्मनी हुकूमत ने अब ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता कायम किया है ताकि लोग यहाँ आएँ, असाइलम की बजाय वो यहाँ के काम करें। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते होंगे। अगर कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं, खान साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या हमें लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो बातें हैं जर्मनी के मतलब या यूरोप के मतलब या पाकिस्तान के मतलब या आलमी हालात के ऊपर, हम हर किस्म के आपको सवालों के जवाब देंगे। ये था एक ख़ास प्रोग्राम। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।